يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. لم يهتلم قنضها مطلقا أبدا وما تثاءب أصلا في مدى الزمن. منه الدواب فلم تهرب وما وقعت ذبابة أبدا في جسمه الحسن. بخلفه كأمام رؤية ثبتت ولا يرى أثر بول منه في علنه. وقلبه لم ينم والعين قد نعست ولا يرى زله في الشمس ذو فاطن. كتفاه قد علتا قوما إذا جلسوا عند الولادة سفيا ذا بما ختتني. هذه الخصائص فاحفظها تكن آمنا من شر نار وسراق ومن محن. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. ومن تكن برسول الله نصرته إن تلقوه الأسد في أجامها تجمع.
هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مكتحمي. وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم. يا نفس لا تقنطي من زلة عظمت إن الكبائر في الغفران كالأمم. ولن يضيق رسول الله جاهك بي إذا الكريم تجلى باسم منتكم. لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب الإسيان في الكسم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والصحابة أجمعين والعلماء العاملين، ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمين في الدين، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. صلى شيخنا ومربي أرواحنا الحبيب عبد الرحمن من أحمد السقاف، شيخنا ومربي أرواحنا الحبيب علي بن الحبيب عبد الرحمن السقاف، شيخنا ومربي أرواحنا كي هجيدي الدين بن كي هجيب الخير، وإلى روح مؤلف هذا الكتاب الشيخ سيد محمد بعشين شيخ عبد الله بن عبد الرحمن بافل الحضرمي وأصولهم وفروعهم، أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم بالجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وكراماتهم وإمدادهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة على هذه النية وعلى كل نية صالحة جالبة لكل خير دافعة لكل شر، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Bacaannya wa yasjudul ma'mumu ya Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yasjudul ma'mumu li sahwi wa amdi imamihi al-mutatahhiri wa imamihi al-mutatahhiri aidan idza sajada wa illam ya'lam annahu saha aw kana as-sahwu qabla al-iqtida'i bihi litatarruki al-khalali ila salatihi walidha yasjudu idha alimahu wa in tarakahu al-imamu bi an lam yasjud aw inqata'at qudwatuhu bihi limufaraqatihi lahu aw butlani salatil imami ka'an ahdatha qabla itmamiha wa ba'da wuku'i as-sahwi minhu wa qadiyatu at-ta'lili bitatarruki al-khalali annahu law iktada bihi ba'da sujudihi lis-sahwi lam yasjud al-masbuku akhira salatihi idh lam yabqa khalalun yatatarraku li salatil ma'mumi بخلاف المسبوك المقتدي به قبله فيسجد آخر صلاته وإن سجد إمامه لأن سجوده يجبر خلل صلاته لا ما تتطرق
li salati al-ma'mumi. Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala syekhul imamul muallif rahimahullah wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid daraini amin. Qala radiyallahu ta'ala ankum. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yasjudul ma'mumu li sahwi wa amdi imamihil mutatahhiri. Dan seorang makmum melakukan sujud sahwi. Ingat ya Bu ya, sujud sahwi hukumnya bukan wajib ya Bu ya. Sujud sahwi hukumnya sunnah, dan dia dilakukan sebelum ibu mengucapkan salam yang pertama ya Bu ya. Jadi ibu pas sampai kalimat fil alamina innaka hamidum majid, nah di sana ibu ada kesunnahan, bukan wajib ya Bu ya, ada kesunnahan untuk melakukan sujud sahwi. Jadi sebelum ibu mengucapkan salam yang pertama, itulah tempat ibu melakukan sujud sahwi. Dan sujud sahwi ini adalah 2 kali ya Bu ya, 2 kali. Bila mana ibu sebagai imam atau munfarid, orang yang sholat sendirian, maka sebelum melakukannya hati ibu niat dulu. Niatnya paling mudah, aku niat melakukan sujud sahwi ya Bu ya. Jadi bila mana ibu sebagai imam dalam sholat, atau ibu sholatnya sendirian munfarid ya Bu ya, maka sebelum melakukan sujud sahwi, ibu wajib niat dulu di hati ibu dengan niat tadi yang paling mudah, aku niat melakukan sujud sahwi. Hati ibu bicara, hati ibu ngomong dengan kalimat tadi, aku niat melakukan sujud sahwi. Baru ibu melakukannya sebanyak 2 kali. Pas ibu sujud yang pertama, bacaannya subhanaman la yanamu wa la yashu ya Bu ya, 3 kali ya Bu ya. Ibu Allahu Akbar, duduk di antara 2 sujud seperti biasa, bacaannya Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Kemudian ibu sujud lagi yang kedua, tasbihnya sama, subhana man la yanamu wa la yashu, subhana man la yanamu wa la yashu, subhana man la yanamu wa la yashu. Ibu bangun, langsung ibu ngucapin apa Bu? Ngucapin salam. Jelas ya Bu ya. Jadi ibu perlu ingat catatannya. Tadi poin yang pertama, sujud sahwi bukan wajib ya Bu ya, tetapi hukumnya apa? Sunnah. Kemudian tadi, bila mana ibu sebagai imam dalam sholat, atau ibu sholatnya munfarid sendirian, maka sebelum melakukannya ibu niat dulu, hukumnya wajib. Niat dulu di hati ibu, hukumnya wajib. Tadi niat yang paling gampang, niat yang paling mudah, aku niat melakukan sujud sahwi. Jelas ya Bu ya. Nah sekarang, wa yasjudul ma'mumu, dan seorang makmum melakukan sujud sahwi li sahwi wa amdi imamihil mutatahhiri, sebab atau karena kelupaan atau kesengajaan imam yang masih dalam keadaan suci. Jadi kelupaan itu yang dibilang sujud sahwi boleh sebab lupa, boleh sebab sengaja ya Bu ya. Contoh misal yang lupa, si imam pas rakaat yang kedua subuh dia kelupaan, nggak baca apa Bu? Doa kunut. Kan doa kunut hukumnya sunnah abad,
Manakala ditinggalkan, maka disunnahkan sebelum salam untuk melakukan sujud sahwi. Ada imam kelupaan subuh rakaat yang kedua, dia langsung sujud, sementara ada kesunnahan untuk membaca doa kunut. Atau contoh yang kedua yang kesengajaan, si imam sengaja-ngaja kita sholat maghrib pas rakaat yang kedua ada kesunnahan untuk membaca tasyahud awal, ya Bu ya. Sholat maghrib di rakaat yang kedua kita ada kesunnahan untuk baca tasyahud awal, ya Bu ya. Jadi ingetin ya Bu ya, tasyahud awal maghrib, isya, zuhur, asar. Di rakaat yang kedua baca tasyahud awal, at-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah, assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, sampai wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu bukan rukun ya Bu ya, tapi hukumnya apa Bu? Sunnah abad. Manakala ada imam yang sengaja-ngaja waktu dia sholat maghrib atau isya atau zuhur atau asar, pas rakaat yang kedua si imam nggak baca apa Bu? Tasyahud awal, dia langsung bangun sengaja-ngaja ke rakaat yang ketiga. Artinya mau kelupaan si imam atau sengaja si imam, hal-hal yang menyebabkan dia disunnahkan untuk melakukan sujud sahwi, maka pas imam sujud sahwi, si makmum juga disunnahkan ikut melakukan sujud sahwi. Jelas ya Bu ya? Jadi ibu kalau berjamaah pas imam sujud sahwi, ibu ikut aja ya Bu ya. Ibu nggak ada kewajiban niat. Kenapa demikian? Ibu nggak ada kewajiban niat sujud sahwi. Kenapa demikian? Karena ibu sebagai apa Bu? Makmum. Tadi yang wajib dua. Pertama adalah bila ibu sebagai imam atau ibu sholatnya sendirian atau apa Bu tadi? Munfarid. Paham ya Bu ya? Jadi yang wajib niat sujud sahwi hanya dua, bila ibu menjadi imam atau munfarid. Tapi kalau menjadi makmum, pas imam sujud sahwi, ibu ikut saja sujud sahwi. Paham ya Bu ya? Wa imamihil mutatahhiri aidan idza sajada. Dan imam dari imamnya yang suci. Ini Bu nih, ibu kelar berjamaah dengan seorang imam ya Bu ya. Pas imam udah salam, di belakang ibu ada orang teman ibu perempuan atau saudara ibu perempuan ikut berjamaah dengan ibu. Itu boleh ya Bu ya. Itu namanya imamihil mutatahhir, imam dari imamnya yang suci. Paham ya Bu ya? Jadi boleh berantai Bu. Nih ibu udah berjamaah nih Bu nih, sholat zuhur udah berjamaah. Pas ibu selesai ngucapin salam, imam udah salam, ibu ngucapin salam, teman ibu sebelah kanan maju, pengen berjamaah dengan apa Bu? Dengan ibu. Ibu namanya imam dari imam yang suci. Paham ya Bu ya? Jadi diperbolehkan menjadi imam yang pada awalnya ibu sebagai apa Bu? Makmum ya. Awalnya ibu makmum, pas udah imam yang pertama salam, ibu langsung lanjutin sholat ibu, bangun ke rakaat yang berikutnya. Tahu-tahu sebelah kanan ibu atau belakang ibu atau kiri ibu ada perempuan ikut berjamaah dengan ibu. Ibu namanya imam dari imam yang suci. Paham ya Bu ya? Wa imamil mutatahhiri wa imamihil mutatahhiri aidan. Dan si makmum disunnahkan untuk melakukan sujud sahwi karena lupa dan sengaja imam dari imamnya yang suci pula.
idza sajada, apabila si imamnya melakukan sujud sahwi. Jelas ya Bu ya? Jadi manakala ibu berjamaah kemudian tahu-tahu si imam melakukan apa Bu? Sujud sahwi, ibu ikut saja. Pas imam melakukannya ibu ikut saja ya Bu ya. Wa illam ya'lam annahu saha, sekalipun si makmum nggak tahu bahwasanya si imam ada yang kelupaan. Ibu pas berjamaah tahu-tahu si imam sebelum salam yang pertama langsung ngapain Bu? Sujud sahwi ibu. Sementara ibu nggak tahu kok si imam sujud sahwi. Sudah ibu sebagai makmum ikut saja kerjaan si imam. Jelas ya Bu ya? Manakala ibu berjamaah, misalnya ibu berjamaah asar, kemudian ibu masuknya pas rokaat yang keempat ya Bu ya, ibu nggak tahu si imam ada kelupaan waktu rokaat yang kedua tidak baca tasyahud awal, ibu berjamaah di rokaat yang keempat ya Bu ya. Pas si imam ngucapin fil alamina innaka hamidum majid, tahu-tahu si imam ngapain Bu? Sujud sahwi. Ibu ikut saja sujud sahwi dari imam tersebut, sekalipun ibu nggak tahu si imam lupanya di mana. Paham ya Bu ya? Suka begitu nggak Bu? Kadang-kadang begitu ya Bu ya, ada imam tahu-taunya sujud sahwi, sementara ibu nggak tahu si imam lupanya di mana. Ikut saja ya Bu ya. Jadi jangan bingung Bu ya, kok begitu ya, kok bukannya salam tapi malah apa Bu? Sujud. Udah ikutin saja gerakan si imam. Ibu berbaik sangka kemungkinan si imam ada meninggalkan kelupaan sunnah abad. Paham ya Bu ya? Au kana sahwu qabla al-iqtida'i bihi, atau adalah kelupaannya sebelum si makmum ikut daripada si imam. Sebelum ikut daripada si imam itu ada yang dilupakan dari sunnah abadnya ya Bu ya. Ibu berjamaahnya di rakaat yang ketiga, rakaat terakhir maghrib, sementara si imam pas sampai kalimat fil alamina innaka hamidum majid, imam langsung apa Bu? Langsung melakukan sujud sahwi. Ibu nggak tahu, kemungkinan sebelum ibu ikut kepada si imam tadi, imam kelupaan, dia meninggalkan sunnah abad. Ibu langsung ikut saja melakukan sujud sahwi tersebut. Paham ya Bu ya? Jadi nanti kejadiannya, kalau sampai kejadian pas ibu lagi berjamaah tahu-tahu si imamnya sujud apa Bu? Sahwi. Ibu jangan bingung, ibu tahu ilmunya, langsung saja ibu ikut si imam yang melakukan sujud sahwi 2 kali. Tapi pas imam salam, ibu jangan apa Bu? Jangan salam, ibu nambah lagi rokaat. Paham ya Bu ya? Misalnya ibu rokaat yang ketiga maghrib, pas sampai kalimat fil alamina innaka hamidum majid, ibu berjamaahnya baru 1 rakaat maghrib ya Bu ya. Berarti ibu kurang berapa rakaat Bu? 2 lagi. Pas sampai kalimat fil alamina innaka hamidum majid, si imam nggak salam, imam langsung sujud sahwi. Ibu ikuti saja kerjaan si imam, namun pas imam ngucapin salam, ibu jangan apa Bu? Jangan salam, ibu berdiri lagi, tambahin berapa rakaat Bu? 2 rakaat lagi. Paham ya Bu ya? Nanti kalau kejadian ibu tahu ilmu, oh iya begini caranya tuh. Jadi ibu nggak perlu bingung ya Bu ya, karena ibu sudah mengetahui ilmunya. Kenapa demikian? Litatarrukil khalali ila salatihi, karena terjadi kerusakan kepada sholatnya si imam. Ada kerusakan tadi itu, sebab tadi meninggalkan sunnah abad si imam tuh, jadi ada al-khalal, ada kerusakan dalam sholat imamnya. Makanya tadi disunnahkan, sekalipun ibu tidak mengetahui lupanya imam di mana, disunnahkan ibu untuk melakukan sujud sahwi bersama si imam. Walidah, oleh karena ini
yasjudu idza alimahu. Si makmum disunnahkan sujud sahwi apabila mengetahuinya. Wa in tarakahul imamu bi allam yasjud, sekalipun si imamnya tidak melakukan sujud sahwi. Ibu udah tahu nih Bu nih, ibu berjamaah sholat fardu isya, pas rakaat yang kedua ternyata si imam nggak baca tasyahud apa Bu? Awal. Ibu udah tahu bahwasanya baca tasyahud awal adalah sunnah apa Bu? Sunnah abad. Manakala ditinggalkan maka disunnahkan, bukan wajib ya Bu ya, maka disunnahkan untuk melakukan sujud sahwi. Imam nggak baca tasyahud awal ya Bu ya, kemudian pas sampai rakaat yang terakhir, ibu udah tahu tadi si imam rakaat yang kedua isya nggak baca tasyahud awal, ibu sudah tahu. Pas sampai rakaat yang keempat isya, fil alamina innaka hamidum majid, imam salam karena ibu mengetahui secara pasti bahwa tadi si imam rakaat yang kedua isya tidak baca tasyahud awal. Ibu jangan dulu salam ya Bu ya, ibu jangan dulu salam karena di sana masih ada kesunahan bagi makmum, sekalipun si imam tidak melakukan sujud sahwi, ada kesunahan bagi makmum untuk apa Bu? Melakukan sujud sahwi. Paham belum Bu? Ulang lagi Bu, ulang lagi. Ibu berjamaah isya ya Bu ya, pas rakaat yang kedua si imam langsung bangun, nggak baca apa Bu? Tasyahud awal. Sementara ibu tahu secara pasti si imam nggak baca tasyahud awal, berarti si imam telah meninggalkan apa Bu? Sunnah abad. Meninggalkan sunnah abad, maka disunnahkan sebelum salam untuk melakukan apa Bu? Sujud sahwi. Paham ya Bu sampai sini Bu ya? Nah, pas rakaat yang terakhir, isya rakaat terakhir, si imam pas sampai rakaat terakhir langsung ngucapin salam, assalamualaikum warahmatullah, walhal ibu tahu tadi si imam rakaat yang kedua isya nggak baca tasyahud awal, ibu jangan dulu ngucapin salam. Paham ya Bu sampai sini Bu ya? Kenapa demikian? Sekalipun si imam tidak melakukannya, ibu masih sunnah. Dalam madhab kita, dalam madhab al-imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu wa rahimah, ibu masih disunnahkan untuk melakukan apa Bu? Sujud sahwi. Paham ya Bu ya? Jelas ya? Bingung nggak Bu? Nggak ya, nggak bingung Bu, insyaallah Bu ya, paham ya? Paham insyaallah ya Bu ya? Saya nerangin bingung Bu saya Bu. Awin qata'at qudwatuhu bihi limufaraqatihi lahu, atau si makmum sudah terputus ikut dari imam limufaraqatihi lahu, karena si makmum mufaraqah dari imam. Ini sama contohnya Bu, ibu rakaat subuh ya Bu ya, ibu rakaat yang kedua subuh, kemudian pas rakaat yang kedua subuh ternyata si imam nggak baca apa Bu? Doa kunut ya Bu ya. Doa kunut hukumnya apa Bu? Sunnah abad. Manakala ditinggalkan, disunnahkan sebelum ngucapin salam yang pertama untuk melakukan sujud sahwi. Si imam nggak baca doa kunut, sementara ibu berjamaah dengan imam tadi. Ibu tahu, yakin betul tadi si imam rakaat yang kedua subuh nggak baca doa kunut ya Bu ya. Kemudian si imam langsung sujud. Ibu di hati ibu ngomong, aku niat mufaraqah, atau aku niat berpisah dari imam. Nah, karena ibu sudah berpisah dari si imam, maka sudah terputus hubungan imam dengan makmum. Ibu lanjutkan sholat subuhnya sendirian hingga selesai. Paham belum Bu? Ulang lagi Bu, ulang lagi.
Ulang lagi. Ibu berjamaah subuh ya Bu ya. Rakaat yang kedua, imam tidak baca apa Bu? Doa kunut. Rakaat subuh yang kedua, si imam nggak baca doa kunut. Kemudian ibu tahu pasti, ibu tahu yakin si imam nih nggak baca doa kunut. Sementara doa kunut hukumnya apa Bu? Sunnah abad. Manakala ditinggalkan sengaja atau kelupaan, maka disunnahkan sebelum salam yang pertama untuk melakukan sujud sahwi. Pas imam sujud, ibu nggak mau lagi berjamaah dengan imam ini. Hati ibu ngomong, aku niat mufaraqah atau aku niat berpisah dari imam. Sejak ibu niat tadi, maka sudah terputus hubungan ibu dengan imam tadi. Paham ya Bu ya? Sampai sini Bu ya. Kemudian imam selesai sholat, ibu pun sama menyelesaikan sholat ibu sendirian tanpa menjadi makmum kembali. Pas imam salam, karena ibu sudah munfarid, tadi ibu tahu si imam rakaat yang kedua subuh tadi nggak baca apa Bu? Doa kunut. Pas ibu sampai kalimat fil alamina innaka hamidum majid, ibu jangan dulu ngucapin apa Bu? Salam ya Bu ya. Karena munfarid, ibu niat dulu di hati ibu. Niatnya, aku niat melakukan sujud sahwi. Baru ibu melakukannya sebanyak 2 kali. Paham ya Bu? Paham insyaallah ya Bu ya. Paham insyaallah ya Bu ya? Iya insyaallah. Insyaallah paham ya Bu. Saya berkali-kali udah diterangin, insyaallah paham ya Bu, mudah-mudahan ya. Au butlani salatil imami, atau batalnya salat si imam. Seperti apa contoh batal salat si imam? Ka'an ahdatsa qabla itmamiha, seperti imam berhadas sebelum menyempurnakan salatnya, wa ba'da wuqu'is sahwi minhu, dan setelah terjadi kelupaan dari imam tadi. Nah sekarang kasus yang berikutnya, kasus yang ketiga. Kan tadi sekalipun kasus yang pertama, sekalipun imam tidak melakukan sujud sahwi, ibu tahu betul si imam meninggalkan sunnah ba'ad, maka ibu tetap disunnahkan untuk melakukan sujud sahwi tadi ya Bu ya. Kasus yang kedua, ibu tahu si imam meninggalkan sunnah ba'ad, kemudian ibu langsung mufaraqah, ibu langsung berpisah daripada si imam. Maka sebelum ibu salam, karena ibu sebagai munfarid, maka ibu tetap ada kesunnahan untuk melakukan sujud sahwi. Tapi jangan lupa tadi ibu niat dulu sebelum melakukannya ya Bu ya. Kasus yang ketiga adalah atau imamnya batal ya Bu ya. Imamnya batal, ibu tahu nih pada waktu sholat fardu asar, rakaat yang kedua si imam nggak baca tasyahud awal. Ibu tahu dari mana? Imam pas rakaat yang kedua nggak duduk, langsung apa Bu? Langsung diri. Ibu tahu berarti si imam meninggalkan sunnah abad ya Bu ya. Nah kemudian pas rakaat yang ketiga imamnya batal Bu ya. Ibu kalau batal, ibu sunnah megang hidungnya Bu ya, menunjukkan ibu sudah apa Bu? Sudah batal ya Bu ya. Kalau ada tempat yang bisa keluar, ibu keluar. Tapi kalau nggak ada tempat, maka tetap di tempat ibu. Namun ibu pegang hidung. Ini menunjukkan ibu apa Bu? Batal. Kalau yang paham nih ngapain ya? Kalau yang nggak paham ya Bu ya. Tapi kalau yang paham, oh iya, imamnya udah apa Bu? Udah batal ya Bu ya. Tadi pas rakaat yang ketiga, imamnya megang hidung, isyarat bahwasanya si imam sudah apa Bu? Sudah batal. Ibu tahu secara pasti
Ibu yakin betul bahwasanya si imam tadi nggak baca tasyahud awal, walhal si imam sudah batal rakaat yang ketiga. Ibu terusin sholat ibu ya bu ya sampai akhir, sampai pada kalimat fil alamina innaka hamidum majid. Ibu jangan dulu ngucapin salam, paham ya bu ya? Ibu jangan dulu ngucapin apa bu? Salam. Kenapa demikian? Tadi ibu tahu betul asar rakaat yang kedua si imam nggak baca apa bu? Tasyahud awal. Berarti ada kesunahan untuk apa? Sujud sahwi. Pas sampai ibu sampai kalimat fil alamina innaka hamidum majid, ibu jangan dulu ngucapin salam, karena ibu sebagai munfarid, hati ibu ngomong dulu, niat dulu, aku niat melakukan sujud sahwi, baru melakukannya sebanyak 2 kali. Paham ya bu ya? Wa qadiyatut ta'lil wallahu a'lam bissawab. Tandain bu bacaannya insyaallah untuk bulan akan datang. Wa qadiyatut ta'lili bitatarrukil khalali. Bacain, tandain ya bu ya. Bacaannya besok insyaallah bulan akan datang. Wa qadiyatut ta'lili. Jadi minggu besok kita baca hadis ya bu ya. Minggu besok insyaallah baca hadis Irsyadul Ibad ya bu ya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbana اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أشرفنا وعلى لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو ذرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا بحساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل رسول صلى وسلم ربي عليه أنت الحبيب والآل والأصحاب عدادة الصحب والحمد لله بالمدح والتناهي. Baca bersama-sama subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah ala ni'amillah, alhamdulillah ala barakatillah, alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah, walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi' asyafi wa darajih. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi' asyafi wa darajih. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi' asyafi wa